शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। मान्य गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी, मान्य शिक्षण मंत्री श्री भूपेन्द्रसिंहभाई चुड़ासमा, स्टेज पर विराजमान आमंत्रित मेहमानों, सामे बैठेला सज्जनों, माताओं, बंधुओं, भगिनीओ तथा बाळको, सर्वने मारा सस्नेह जय भगवान। मैं एम कहेलू के मारे एक योग ने माटे, योग शिक्षण माटे एक मकान करवू छे। योग अष्टांग योग छे, आप सब जाणो छो के एना 8 अंगो छे, यम नियम आसन प्राणायाम बधाय। एटले मैं कहूँ कि तमे 8 પાંખડી वाळुं कमळ होय एवुं देखाय एवुं बिल्डिंग बनावो। योगनी अंदर जिज्ञासु हशे एमणे वांच्युं पण हशे कि आपણા शरीरनी अंदर नाड़ी ने चक्रो छे, एनुं घणुं महत्व छे अने ए चक्र भेदन थाय पछी ज समाधि थई शके एवो योगनो सिद्धांत छे। एटले चक्रो छे एने पद्मो पण कहेवामां आवे छे अने कमळ पण कहेवामां आवे छे। एटले मैं कहूँ कि आ चक्रनु पण प्रतीक थाय, अष्टांग योगनु पण प्रतीक थाय एवं 8 પાંખડી वाळुं कमळ जेवुं देखाय एवुं बिल्डिंग बनावजो। तो बहुत सुंदर छे, जोजो। एना विविध एंगलोथी लीधेला फोटोग्राफ्स पण त्यां प्रदर्शित छे। ऊपर हेलिकॉप्टर मांथी जोईए ने तो बिल्कुल कमळनुं फूल ज देखाय। आ गूगल मांथी उपरथी देखाय छे ने बधुं, एमांथी जोजो अमदावादमां फरता फरता तमने फूल देखाय ने तो ये योग यूनिवर्सिटी। आपणी योग यूनिवर्सिटी में अष्टांग योग यंगस्टरो माटे एटले के युवानो माटे अनुकूल पड़े, कारण के एमां अघरा आसनों ने एवी कसरत आवशे। मारा गुरुजीए मने एम कहेलुं योग विद्यालय शरू कर्युं त्यारे कि आमां एकला नानी उमरना बाळको के विद्यार्थीओ जोड़ाय एवुं आपणुं योग विद्यालय न होवुं जोईए। गमे ते उमरनी व्यक्तिने पण आमांथी कंईक मळवुं जोईए। एटले मैं कह्युं कि बापूजी आ जे कार्यक्रम कर्यो छे आसन प्राणायाम वगैरे अष्टांग योगनो, एमां तो अघरा आसनो आवे तो पछी अमुक उमर पछी माणसोने करवा अघरा पड़ी जाय। एटले एमणे मने कह्युं कि कर्मयोग, ज्ञानयोग अने भक्तियोग ए त्रिपुटी छे, ए पण संपूर्ण योग छे। भगवान कृष्ण पण भागवतमां कह्युं छे कि योगस्त्रयो मया प्रोक्ता ज्ञान कर्म भक्तिश्च। 3 प्रकारनो योग में कह्यो छे, ज्ञान कर्म अने भक्ति। तो ए पण संपूर्ण योग छे। तो कोई पण उमरनी व्यक्ति आ यूनिवर्सिटी में जोड़ाई अने अभ्यास करी शके एवी जोगवाई छे। कर्म ज्ञान अने भक्ति योग में पण डिग्री मळी शकशे, मात्र अष्टांग योग में एवुं नथी। 2 प्रवाह राख्या छे। तो अमारी एक ज यूनिवर्सिटी एवी बनशे कि जेमां मोटी उमरना धोळा वाळवाळा व्यक्तिओ पण अमारा विद्यार्थीओ हशे। शीखवाना समय एवा गोठवा छे 2 शिफ्ट में। कोईने सवारनी शिफ्ट फावे तो त्यारे, सांजनी शिफ्ट फावे तो त्यारे। एटले बंने प्रवाह में 2 शिफ्ट राखी छे। मने खाता तरफथी पूछवामां आव्युं एमना नियम प्रमाणे कि तमे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुं राखवाना छो। मैं कीधुं जगतनी कोई पण भाषा। મને કે તમે એટલા બધા શિક્ષકો જોઈએ ને, મેં કીધું છે ને મારી પાસે।
મેં કીધું હું એક ભાષામાં બંધાતો નથી. ગુજરાતી આવશે તો એમને ગુજરાતીમાં ભણાવીશું, હિન્દી સ્પીકિંગ લોકો આવશે તો એમને હિન્દીમાં ભણાવીશું, સાઉથ ઇન્ડિયન આવશે તો એમને એની ભાષામાં ભણાવીશું, પરદેશના આવશે આપણે અહીંયા ચીન તાઇવાન ના આવે છે એ ચીની ભાષા બોલે તે શીખવાડીએ છીએ આપણે, એમાં કંઈ મુશ્કેલ નથી પડતી. રશિયાથી આવે છે અને શીખવાડીએ છીએ. એમાં થોડાક અંગ્રેજી જાણનારા હોય છે એની મારફત ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણે કરાવીએ છીએ, વર્ગો ચાલે છે ને બધા આવે છે. એટલે અંગ્રેજી તો ઘણું વ્યાપક છે, એટલે પશ્ચિમના દેશોમાં તો એ ચાલે. ઇટાલીથી આવે છે એ લોકો પણ એની ભાષામાં ભાષાંતર કરીને શીખવે છે. આ બધી ભાષાઓમાં મારા પુસ્તકો ભાષાંતર થઈ રહ્યા છે, એટલે ભવિષ્યમાં એ મુશ્કેલી પડવાની નથી. એટલે નરેન્દ્રભાઈની હાજરીમાં કહી દઉં કે અમે કોઈ મીડિયમમાં બંધાયેલા નથી અને અમારું તો વસુધૈવ કુટુંબકમ, એટલે અમારી યુનિવર્સિટીમાં પરદેશના આવશે. બધા કહે તમે ગુજરાતે માન્ય કરીને પરદેશવાળા ભણશે. મેં કીધું એ તમે જાણો, અમારી યુનિવર્સિટીમાં તો આવવાના અને અમે ભણાવવાના. નરેન્દ્રભાઈએ તો બધી છૂટ મને આપી છે, આખું જગત અહીંયા આવશે. નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે આપ ત્યાં બધે ગયા છો. મેં કીધું ના, તમને વિઝા નથી મળતી મને નથી આપતા કોઈ, જાવું ક્યાં. પણ મેં કીધું એ બધા આવે ત્યાં સુધી આપણને વાંધો નથી. આ તાઇવાનમાંથી એક ધર્મગુરુ છે, બૌદ્ધ ધર્મના ગુરુ છે, એના હજારો લાખો શિષ્ય છે દેશમાં અને પરદેશમાં, બધે કેટલાય આશ્રમો છે. એ મને કે મારે યોગ શીખવો છે. હું 20 વર્ષથી જ તપાસ કરતો હતો કે સાચો કોઈ ગુરુ મળે તો મારે હવે આપની પાસે શીખવું. કહો તો આ બુદ્ધિઝમના કપડાં ફેંકી દો અને આપનો શિષ્ય બની જાઓ ને સંન્યાસ લઈ લો. મેં કીધું જો તારે શીખવો છે ને યોગ તો મને વાંધો નથી. કોઈ બુદ્ધિસ્ટ હોય, ક્રિશ્ચિયન હોય, ઇવન મુસ્લિમ હોય કે કોઈ પણ ધર્મ પાળનાર હોય, મેં કીધું યોગ તો એમ કહે છે કે માણસ આને માટે ફિટ છે, કોઈ પશુ આ ન કરી શકે. કારણ કે પશુઓને આપણે આવી સભા ભેગી કરીને ગમે એટલું લેક્ચર આપીએ તો મને ન સમજે ને નરેન્દ્રભાઈનું પોલિટિક્સ એ ન સમજે એ ભેંસ આગળ ભાગવત થઈ જાય. પણ માણસ તો સમજી શકે ને, એટલે આ માણસ માટે છે. મેં કીધું જો તમે ગમે તે ધર્મ માનતા હશો, એ ધર્મે તમે એમાં જન્મ છો એ દેશમાં ને એ કુટુંબમાં, એટલે તમે એ ધર્મ સ્વીકારી લીધો છે. બાકી બુદ્ધિથી સમજીને કાંઈ સ્વીકાર્યું નથી. આ તમે બુદ્ધિથી સમજીને યોગ સ્વીકારો છો તે યોગ જ ધર્મ થઈ જશે તમારો, અને એનાથી બીજો મોટો ધર્મ નથી. આપણું ઉપનિષદ કહે છે કે અયમ તું પરમો ધર્મ યદ યોગેન આત્મદર્શનમ. યોગ દ્વારા, યોગ સાધનાથી આત્માનું દર્શન કરવું એ પરમ ધર્મ છે. આપણે નાનકડા ધર્મમાં શું કામ પડવું છે? એ વાડા છે, એમાં પડતા નથી. આપણે પરમ ધર્મ બધાને શીખવ્યું છે. દરેક માણસ માત્ર આને માટે ફિટ છે, મનુષ્ય હોવો જોઈએ. ઇફ હી હેઝ અ હ્યુમન બોડી હી કેન ડુ યોગ. અહીંયા જે આપણે શીખવાના છીએ પાછું એ સમજી લો, યોગ છે, યોગા નહીં. પશ્ચિમમાં જે બોલાય છે એ તો એને તો પશ્ચિમના માણસને એક પદ્માસન આવડી જાય ને તેથી એટલો રાજી થઈ જાય કે મને સમાધિ થઈ ગઈ. કારણ કે નીચે બેસવાનું ટેવાયેલા નથી, એટલે બે ઘૂંટણ કોઈ દી નીચે અડે નહીં. અને એમાં એને જો ભૂલમાં પદ્માસન થઈ ગયું પછી ભલે હાડકાનો કડાકો બોલી ગયો હોય પણ તેથી એટલો રાજી થઈ જાય. મારી પાસે એક અમેરિકાથી આવેલો, તે મને કે આ સાલું પદ્માસન કેમ ન થાય? મેં ધીરે ધીરે આ તો ચામડું છે, રોજ પ્રેક્ટિસ કરતો ઢીલું થતું જશે, પછી એક દી થઈ જશે. તે એક દી મને કે થઈ ગયું મારા પદ્માસન. મને કે કરી બતાડો. કરી બતાડો તારી ઈચ્છા હોય. તો આમ કરીને કરવા ગયો ને એમાં જે કડાકો થયો ને તે 1.5 મહિનો ખાટલામાં રહ્યો. મેં કહ્યું ભાઈ સમાધિ એમ હેલી નથી. એટલે યોગા તો એવું છે, એ લોકોને એમ છે કે 5-10 આસન શીખી ગયા એટલે આપણે યોગા શીખી ગયા ને યોગી બની ગયા. પણ આપણા કેટલાક અધૂરિયા શિક્ષકો ત્યાં ગયા ને, એમણે પ્રચાર કામ સારામાં સારું કર્યું.
યોગને દુનિયામાં ગાજતોય પણ કરી દીધો, એ એમને ધન્યવાદ છે, એટલું તો કામ કર્યું. પણ એ એમ કહેવા માંડ્યા કે અમે જેટલું જાણીએ તે જ યોગ છે, એ ગડબડ છે. યોગ તો એમ કહે છે કે આ શરીર, માણસનું શરીર દિવ્ય બની જાય. અને દિવ્ય એટલે શું? આપણું શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહ્યું છે દિવ્ય શરીરની વ્યાખ્યા કે ન તસ્ય રોગો ન જરા ન મૃત્યુ પ્રાપ્ત અસ્ય યોગાગ્નિમય શરીરમ. જેને યોગના અગ્નિમાં તપાવેલું શરીર પ્રાપ્ત કરી લીધું એને રોગ ન હોય, એને વૃદ્ધાવસ્થા ન હોય અને એને મૃત્યુ ન હોય. ગીતામાં એ કહ્યું છે કે વ્યાધિ, જરા અને મૃત્યુ ત્રણેયનું ઉલ્લંઘન કરે તે જ ત્રિગુણાતીત થઈ શકે. કોઈ શાસ્ત્ર એવું નથી કે જેમાં દિવ્ય શરીરની વાત કહી ન હોય, પણ આજે કોઈ યોગી બોલતો નથી. મારા ગુરુજીએ પહેલી હિંમત કરી કે આ દિવ્ય શરીર છે એ જ યોગનો અંત છે. મોક્ષ આપણા શાસ્ત્રે એમ વ્યાખ્યા આપી કે જેને પુનર્જન્મ નહીં એનું નામ મોક્ષ કહેવાય, કે એને ફરીથી જન્મવું ન પડે. પણ ગીતા કહે છે કે જન્મ તે તો મરવાનો જ છે, અને મર્યો તે પાછો પુનર્જન્મવાનો છે. આ આપણી થિયરી છે. પણ યોગ એમ કહે છે કે જન્મ પછી તમારા હાથમાં છે, ન મરવું હોય તો યોગ સાધના કરો. મારા ગુરુજીએ છાતી એટલા માટે ઠોકી આને માટે કે એમના ગુરુજી સ્વયં ભગવાન લકુલિશજી શંકર ભગવાનના 28મા અવતાર. લકુલિશજીનો અવતાર ગુજરાતમાં થયો. આપણે ભાગશાળી છીએ. કૃષ્ણનો છેલ્લો અવતાર ભલે જન્મ મથુરામાં, પણ રાજા તો દ્વારકા ને, ગુજરાતી તો ખરા ને. મોદી સાહેબ 5 કરોડ કે એમાંનો તો એક ખરા ને. એમ લકુલિશ ભગવાન શંકર ભગવાનનો છેલ્લો અવતાર પણ કાયાવરણ ગુજરાતમાં વડોદરા જિલ્લામાં થયો. ગુજરાતની ધરતી આવી છે કે ભગવાને પસંદ કરે છે, બીજે જવાય નહીં. એ ધરતીને યોગીઓ અને નરેન્દ્રભાઈ જેવા નેતાઓ પાછી ઊભી કરી શકે એમ છે. નરેન્દ્રભાઈ સાથે મારે ઘણી વાત થઈ, એમને ઘણી દિલચસ્પી છે. એ સમજે છે કે આપણી આ યુનિવર્સિટી એક નમૂનેદાર બનાવી જગતમાં, કે જગત જાણે કે અહીંથી સાચી વિદ્યાનો પ્રચાર કરીએ છીએ. મારા ગુરુજીએ જ્યારે વિદ્યાલય કર્યું ને ત્યારે મને કહ્યું કે બેટા, આ બ્રહ્મ વિદ્યા છે, આ વેચાય નહીં, એટલે આ વિદ્યાલયમાં ફી કાંઈ લેવાની નહીં. અમે 35 વર્ષથી ચલાવ્યું. નરેન્દ્રભાઈને મારે ખાનગીમાં જ કહેવું પડે, પણ જાહેરમાં તમને કહેવું પડે ને, એટલે કબૂલ કરું છું. અમે 38 વર્ષથી વિદ્યાલય ચલાવ્યું, પણ કોઈ પે રોલ નથી, કોઈ માસ્તર અમારા રોલ ઉપર નથી, કોઈ વિદ્યાર્થી પાસે ફી લીધી નથી, આવક જાવક કાંઈ છે નહીં. અને છતાંય લાખો વિદ્યાર્થીને ટ્રેનિંગ આપી. આશ્રમમાં આવે એને અમે જમાડીએ, રાખીએ, ભણાવીએ અને પાસ કરી. એ વિદ્યાર્થી ફ્રી શીખ્યો છે, એટલે એ પાસ થઈને એમ કહે છે કે અમે ફ્રી શીખવીશું. આજે મારે 100 ટીચર જોઈતા હોય તો આવી જાય. એના ખર્ચે, બસનું ભાડું એ ખર્ચે આવે. જેટલા દિવસની શિબિરો હોય એટલા દિવસ શીખવે ફ્રી, અને એના બસના ભાડું ખર્ચીએ ઘરે જતો રહે. અમારી પાસે પૈસો એમને માગ્યો નથી. આવું વિશ્વવિદ્યાલય હવે બનશે, પણ વિશ્વવિદ્યાલય તો આ પ્રોફેસરો મફત કામ કરે નહીં, એટલે ફી લેવી પડે. મેં કહ્યું કે ભાઈ ગુજરાતની બધી યુનિવર્સિટીઓ શું ફી લે છે, એમાં નીચેમાં નીચે જેની ફી હોય ને એનાથી નીચેની રાખો. અમે મેનેજમેન્ટ કમિટીને મેં કહી દીધું છે કે લાઈફ મિશનને આમાંથી 1 પૈસો નફો જોઈતો નથી. તમે નફો કરજો નહીં, આવે એટલે વાપરી નાખજો. અને ખોટ જાય તો તમે બધા સામે બેઠા છો, એમના ખિસ્સામાં હાથમાં, તમારા ખિસ્સામાં હાથ નાખવાની એમને મેં છૂટ આપી દીધી છે. પણ ધોળા દીએ હાથ નાખશો, રાતે નહીં.
અત્યાર સુધી અમે તો ધાર્મિક સંસ્થા છીએ, તમારા બધાના સહયોગથી જ નિભા છીએ, બધું ડોનેશનથી ચાલે. આ મકાન આવડું મોટું થયું બધું હું બધાને કહું છું કે આ ભગવાનની કૃપા છે ને તમારી કૃપા છે, બાકી અમારે તો મૂસાભાઈના વાહ પાણી છે. તમે કહો એટલે આમ હાથ ઊંચા કરીને આશીર્વાદ આપી દે, બીજું કાંઈ ખિસ્સા ખાલી, ગજવું ગરમ નથી. પણ તમારા બધાના ગજવા મોદી સાહેબ ગરમ કરી દે એવું આયોજન કરે, અને તમે અમારી સંસ્થાને પણ સહાય કરતા રહો એવું ઈચ્છા શુભેચ્છા પ્રદર્શિત કરું છું. અંતમાં બહુ મોડું થયું છે, હજી મોદી સાહેબને આપણે પૂરો સમય આપવાનો છે. અંતમાં આ આપણે લોટસ વ્યૂ બિલ્ડિંગમાં યુનિવર્સિટી કરીને હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે અમારું કમળ ખીલે અને મોદી સાહેબનું કમળ એ ખીલે. બે ખીલ છે, બે કમળ ખીલ છે. આજે આ પ્રસંગે નરેન્દ્રભાઈએ એમના બીજી શેડ્યુલમાંથી પણ સમય કાઢ્યો, અને અમે જ્યારે એમને અમારા કાર્યકર્તાઓ ગયા આમંત્રણ આવવા એ જ મિનિટે સ્વીકારી લીધું, અને એમ કહ્યું કે તમે તારીખ નક્કી કરો, એ તારીખે આવીશ. બોલો, નહીં તો એમનો બીજી શેડ્યુલ હોય. આપણા ઉપર ખૂબ કૃપા કરી છે, અને આજના પ્રસંગે આવીને દીપાવ્યો એમના શુભ હસ્તે આપણી યુનિવર્સિટીનું ઉદ્ઘાટન થયું, એથી હું બહુ પ્રસન્ન થયો છું. તમે બધાએ દૂર દૂરથી આવ્યા છો, લાંબા સમયથી બેઠા છો, શાંતિથી સાંભળો છો, એટલે તમારો સૌનો પણ આભાર. સૌને સસને જય ભગવાન. ભગવાન આપણને આપણા સૌના આત્માનું કલ્યાણ કરે.